everyone. In today's lecture, I will be discussing about an overview of Java programming language. So, Java is a completely object-oriented programming language and it is developed by Sun Microsystems. Java programs are generally divided into two types, standalone applications and applets. Standalone applications are applications that are built to work in a local standalone computer, whereas applets are designed to work in internet. Okay, so applets are usually downloaded from the internet and will be executed on the web browser. So this is the basic diagram. There will be Java source code, Java program, and it is given to the Java compiler, and if it is an application, it will be interpreted by Java interpreter and we'll get the output. Whereas if it's an applet, it is also compiled but it is executed in a Java enabled web browser. Okay, so we can say that Java is a compiled and interpreted language. Okay, that is compilation and interpretation is there for a Java application. So we can say that Java is compiled and interpreted language. We will see one example. Okay, so this is an example that is used to find out the area of a rectangular room. Okay, so a Java program must contain a class. It can have any number of classes, but it should have a class with a main function defined in it. Okay, so we C++ class concept kandu. But class define cheyum adinu shesham main function separate aayittaan ezhudikondirunathu. Whereas in Java we are not writing like that. This is a purely object oriented language, so it should have a class. C++ class illengilum work cheyum because it is considered to be an extension of C. C with classes nanu nammal C++ ne paranjathu. Whereas ഇവിടെ purely object oriented ആണ്, it should have a class. എത്ര ക്ലാസ്സസ് വേണമെങ്കിലും കാണാം, പക്ഷെ മിനിമം 1 ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ആ ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് എപ്പോഴും ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്ലാസിന്റെ നെയിം ആയിരിക്കും ജാവ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫയൽ നെയിമിന് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, that we'll see later. Now, so in this example there are two classes, class room and class room area. Okay, so this is the main class because main function is defined inside class room area. So usually നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ യൂഷ്വലി ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ മെത്തേഡ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുവാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് എ റൂം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു റൂമിനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് member functions, and in Java we call member functions as methods and data members as fields. Okay, ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത്. റെക്ടാങ്കുലർ റൂം ആണ്, സോ ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. Then there is a function to get values for this length and breadth. So parameterized function ആണ് float a, float b, and whatever is passed from the main will be assigned to length and breadth. Okay, so a എന്ന value is assigned to length and b value is assigned to breadth. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് റൂമിലെ കണ്ടന്റ്. Okay, and also notice one thing, class room is opening curly braces ഉണ്ട്, then closing curly braces ഉണ്ട്, and there is no semicolon in Java. For C++ we usually put semicolon at the end of class, but here there is no need for semicolon. Okay, അപ്പോൾ main class ഇനി define ചെയ്യാൻ പോവാണ്. The name of the class is room area and അതിനകത്താണ് main function വരുന്നത്. Okay, so എന്തായാലും C++ പോലെ execution starts from the main function.
സോ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് മെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫോർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ജാവ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിക്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സസിന്റെ വേരിയബിൾസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിക്. Then static. What is the meaning of static function? ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ peculiarity is it is accessed using the class. Okay, not by the object. Okay, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനെ ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോക്ഡ് ആവണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ നെയിം തന്നെയാണ് ഫയലിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് ജാവ നേറ്റീവ് ഇന്റർഫേസ് കോൾസ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് ദിസ് ക്ലാസ് നെയിം. ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദാറ്റ് it must be static. Okay, അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Then void means it is not returning any value and the name of the function is main. Then arguments parameter ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് a string array ആണ്. There is a built-in data type in Java called string and അതിന്റെ variable args and this is square bracket. It indicates that this is an array. അതായത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു array of സ്ട്രിങ്സിനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അതിലിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം ദിസ് ഇസ് ജാവ ഇന്റർപ്രറ്റർ. അപ്പൊ ആദ്യം കമ്പൈൽ ചെയ്തു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൺ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ജാവ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസിന്റെ നെയിം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഫയൽ നെയിം. അപ്പൊ ആ ഫയൽ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 1, 2 എന്ന് രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആർ കോൾഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകും? അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പാരാമീറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ പാരാന്തസിസിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. സിമിലർലി സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് args ഓരോ വാല്യൂ പോകും. അപ്പൊ args ഓഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കും. args ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 2 ആയിരിക്കും. അതായത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ അറേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അറേയുടെ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രിങ് അറേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ്. Now we are declaring a variable area of type float. റൂമിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി റൂമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ് ഏതാണ്? ക്ലാസ് റൂം എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ്. സോ we have to first create an object of class room in room area. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൂം എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. room r1 equal to new room. So this is the syntax for creating object in Java. Simply declaring room r1 will not initialize memory in Java. നമ്മുടെ C++ ആണെങ്കിൽ room r1 semicolon was enough, but here അത് പോരാ. we have to initialize memory. അതായത് new എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ C++ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. if you are declaring an object
room R1 is enough. പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ജാവയിലെ സിന്റാക്സ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. റൂം R1 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റൂം. ന്യൂ എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ തരും. ഒബ്ജക്റ്റ് നോട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്ന എറർ നമുക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് വേണം? ലെങ്തിനും ബ്രെഡ്ത്തിനും വാല്യൂ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി R1 ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡേറ്റ. ഗെറ്റ് ഡേറ്റ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം അല്ലെ. ഗെറ്റ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് room. Okay, so for that we are creating an object of class room, and now we can invoke get data function R1 dot get data, and we are passing two values 14 and 10, which will be assigned to length and breadth respectively. Now ini ee datas main function il ivide access cheya. Area equal to R1 dot length into R1 dot breadth. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഓർക്കുക, ജാവയില് ഒരു ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എൻറ്റയർ പാക്കേജിൽ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എൻറ്റയർ പാക്കേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. ഇപ്പൊ ഓർക്കുക, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now system.out.println area equal to plus area. എന്തിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത്? ആ println എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു cout in C++. cout എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ to the standard output stream. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോണിറ്റർ ആണ്, ഡിസ്പ്ലേ, മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആയിട്ട് കീബോർഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ടിലേക്കും ഔട്ട്പുട്ടും ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജാവയിലെ ക്ലാസ് ആണ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് print stream class. Actually print stream എന്ന് പറഞ്ഞൊരു class is there in Java. Print stream class is used to print something. Okay, so ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. println with different formats are available. അപ്പൊ ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡിനെ. അപ്പൊ print stream എന്ന ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡാണ് ആക്ച്വലി println. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സിസ്റ്റം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് പ്രിന്റ് സ്ട്രീം. ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഈസ് ഔട്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഇൻ ആണ്, ദാറ്റ് വിൽ സീ ലേറ്റർ. Okay, so output stream എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട്. ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിൽറ്റ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ജാവയാണ്. സോ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട്. ഇനി ആ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ് പ്രിന്റ്എൽഎന്നെ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ എന്ത് എഴുതുന്നോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സീൻ as such in the output screen, and plus is the concatenation operator used in Java. Okay, പ്ലസ് എന്നുള്ളതാണ് ജാവയിലെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്? ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണോ വാല്യൂ, 14 into 10 അല്ലേ, അപ്പൊ 140 എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ക്ലാസസ് ആർ യൂസ്ഡ്, how main is used to create object of another class and invoking its function, and how data is printed to the output screen. Okay, so this is an example that illustrate all these things. Okay, now we will see the program structure of a Java program. Okay. So a Java program, we already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, Java program must have a class with a main function. That alone will work, but there is a general structure. Okay, it can have some other things also. Based on that, it is divided into different sections. First one is documentation section. That is, it's a suggested thing. എന്തായിരിക്കും documentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ?
That is, we can include the details of name of the program, then author and other details like that inside a program. That is to convey details regarding the program. This program endinulladana, endanu idu cheyyunnathu, ingeneയുള്ള details programil കൊടുത്താൽ a third party, someone else can understand what is the purpose of this program, which algorithm is used, how this algorithm works. All these things can be understood from the documentation. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ we can have a documentation of the program. Followed by that, we can have package statement. That is, Java everything is based on package. Java എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ പാക്കേജിന്റെ കീഴിലാണ് ജാവയിൽ ബാക്കി എല്ലാ സബ് പാക്കേജസും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we can also create packages in Java, that we will see later. So അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ്, നമ്മൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ whatever follows in that program, that what all classes will be there in that program will come under this package. That is, if you write some package, it's a keyword, and if you give some name then followed by semicolon, the meaning is that whatever follows in this program, usually it will be classes, ആ classes എല്ലാം ഏത് പാക്കേജിന്റെ കീഴിൽ വരും, ഇവിടെ എന്താണോ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കീഴിൽ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ക്ലാസ് സ്റ്റുഡ്, ദെൻ അനദർ ക്ലാസ് കോളേജ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മീനിങ്? ക്ലാസ് സ്റ്റുഡ്, ക്ലാസ് കോളേജ്, ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ the package student. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് ഡോട്ട്. ഓക്കെ, സോ the syntax for accessing classes from packages package name dot class. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സബ് പാക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാക്കേജ് നെയിം ഡോട്ട് സബ് പാക്കേജ് ഡോട്ട് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പാക്കേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരാവുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇൻ എ ജാവ പ്രോഗ്രാം. Then next is import statement. Okay, that is similar to hash include statement in C and C++. What is the purpose of hash include? Hash include is used to include header files into a program. Okay, so in a Java program we may need to have access to some of the classes defined in packages. But chila classes പാക്കേജസിലുള്ള ചില ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് java.io.star ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ദ മീനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് IO subpackage from Java package. .star means whatever is there in IO package will be included into the following program. Star എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം all will be included. അതല്ല എക്സാക്ട് ക്ലാസ് നെയിം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഡോട്ട് then class name for stud. What is the meaning? We are including stud class from student package into the following program. ഈ താഴെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. So that is the purpose of import statement in Java. Okay, that is to include classes residing in different packages. Okay, next is interface statement. That is a separate concept. Interfaces are similar to classes. Classes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ we can define classes. ഇത് കൂടാതെ Java contains many number of built-in classes. അതിനകത്ത് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ this is similar to classes but it contains only variable and method declarations. Variable and method ഡിക്ലറേഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഡിക്ലറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ മെത്തേഡിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാണുള്ളൂ. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു റീഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാം. വിൽ സീ ദ ഇന്റർഫേസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര ഓർക്കുക. ഇന്റർഫേസ് is similar to classes. The only difference is that in interface it will have variable and method declarations only, not definitions. And those who want to implement those definitions, they should include that interface into your program and write definition for the methods given in interface. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാവയില് multiple inheritance implement ചെയ്യുന്നത്. That we'll see how multiple inheritance is implemented. We'll see later. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്റർഫേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Then comes class definition. എന്തായാലും ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവാം. അതാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ജനറലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇസ് പാക്കേജ്, ഇമ്പോർട്ട്, ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് അതർ ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷണൽ ഇൻ എ ജാവ പ്രോഗ്രാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജാവ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമോ. ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. പാക്കേജസ്, ഇന്റർഫേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ അതർ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണ്? മെയിൻ മെത്തേഡ് ക്ലാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് വിത്ത് എ മെയിൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെയിൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വിത്ത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അത് എന്തായാലും വേണം. ഈ ക്ലാസിന്റെ നെയിമിലായിരിക്കും ജാവ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ നെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, so this is the structure of a Java program. So keep in mind that first section is a suggested one, other 4 sections are optional, and the last part is an essential thing in a Java program.